اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دم کرنا، جھاڑنا پھونکنا اور تعویذ پہننا کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ آج ہم نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا جسے دیکھ کر ہمیں تھوڑا افسوس ہوا، اور اس بات کو دیکھ کر ہی ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ آج جو ہم ویڈیو بنائیں وہ اسی موضوع پر بنائیں کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ صحیح معنوں میں تعویذات غلط ہے یا صحیح ہے؟ دم کرنا، کروانا، جھاڑنا پھونکنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حالانکہ بہت سارے علماء اکرام اس کی وضاحت کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں اپنے بیان کے اندر کہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن پھر بھی عوام جو ہیں وہ اس چیز کو عمل میں نہیں لاتی ہیں، اور ان کو جو کرنا ہے وہ اپنے من کی کرتے ہیں، خواہ وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا کہ کوئی بھی جھاڑ پھونک دم نہیں کرنا۔ تو عمر بن حجل کے خاندان سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک دم ہے، ایک دم کرنے کا طریقہ ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا زہر اتارتے ہیں، لیکن آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا دم ہم پر پیش کرو، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا دم پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ اگر نفع پہنچا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے تعویذات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں تعویذ لٹکانے سے منع فرما دیا، اور قرآنی آیات کے جو تعویذ تھے ان کو بھی منع فرمایا جو کہ صحیح تھے۔ قرآنی آیات کے تعویذ کو بھی منع اس لیے فرما دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار مکہ تھے وہ گلے کے اندر شرکیہ الفاظ کے تعویذات جو ہے وہ لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے اور گلے میں لٹکایا کرتے تھے، جس میں جو ہے کفریہ کلمات ہوا کرتے تھے، جیسے ان کے بتوں کے نام ہوتے تھے، شیطان سے مدد مانگنا ہوتا تھا۔ تو وہ جو تھا اس وقت میں بہت زیادہ رائج تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا، اور صحیح تعویذ لٹکانے سے بھی منع فرما دیا، اس لیے کہ زیادہ تر کفار مکہ ہی گلے میں تعویذات لٹکایا کرتے تھے شرکیہ کلمات کے۔ تو اگر کوئی شخص قرآنی آیات کا تعویذ بھی لٹکا کر آتا، گلے میں ڈال کر آتا، تو اس کو بھی یہی سمجھا جاتا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی شرکیہ کلمات پر مشتمل ہو، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ انہی حدیثوں کو دیکھ کر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تعویذ دیکھیے پہننا شرک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے، دم کرنا شرک ہے۔ وہ انہی حدیثوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں دیکھتے، ان حدیثوں کو نہیں دیکھتے کہ بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کو لکھ کر گلے میں ڈالنے سے منع نہیں فرمایا، اور بہت سارے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں قرآن کی کچھ کلمات لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر ایک جنات جو ہے وہ شرارتیں کرتا تھا،
बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ कलिमात लिखवा कर को दिए, और बहुत सारे सहाबा से साबित है तावीज़ के बारे में। तो वो लोग इन हदीसों को नहीं देखते हैं, बल्कि वो उन हदीसों को देखते हैं कि जो ज़मानाए ज़ाहलियत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने से और तावीज़ात गले में पहनने से मना फरमाया था, क्योंकि वो शिरकिया कलिमात पर मुश्तमिल हुआ करते थे। उसमें कलिमात कुफ्र हुआ करते थे, तावीज़ में भी और दम में भी। लेकिन जो कलाम मजीद हैं, कुरानी आयात हैं, उनको दम करना और उन्हीं का तावीज़ लिखकर गले में डालना, इससे कोई भी हर्ज नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें शिरकिया कलिमात कुफ्र से मना फरमाया है, लेकिन हम फिर भी उस पर अमल करते हैं और वही काम करते हैं, तो ये तो फिर गलत है ना बात। फिर तो ये कोई सुन्नियत नहीं है। आप फिर ये कहो, जब आपसे कोई कहे तो कहो अरे साहब आप तो आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है। लेकिन कुछ काम हमारे भी गलत हैं, हमें ये भी जानना चाहिए। मैंने आज देखा कि हमारे पड़ोस के अंदर घर में एक शख्स जो है बैठा हुआ था, उसके हाथ में कुछ नीम की टहनियाँ थीं, नीम के पत्ते थे कुछ, और एक चावल का कट्टा उसके पास में रखा हुआ था। तो लोग जो है अपने घरों में से थोड़े से चावल और कुछ पैसे रखकर उसको दे रहे थे। तो मैंने पूछा ये क्या है, कौन है ये? तो हमारी पड़ोस की खाला हैं, उन्होंने फरमाया कि ये वो जो खसरा वगैरह निकलते हैं ना चैत बैसाख में, तो ये झाड़ते हैं, ये उसको झाड़ते हैं तो खसरा नहीं निकलती हैं बच्चों को। तो मैंने कहा ये कौन है, गैर मुस्लिम है या मुसलमान है? तो कहा गैर मुस्लिम है। तो मैंने कहा खाला ये बताइए कि ये पढ़ के क्या दम करेंगे? ये जो झाड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो मंत्र ही पढ़ेंगे ना, कलिमात कुफ्र ही तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ सकते हैं? कुरान की आयत तो नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, लेकिन हम उस पर अमल करते हैं, हम उसको मानते हैं। तो फिर ये कैसे सही होगा? तो ये गलत है कि नहीं, ये बताइए आप। जिस चीज़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और आप उसको जानबूझकर कस्दन करते हो और कहते हो कि हम सुन्नी हैं, सही अक़ीदा हैं, हम जन्नत में जाएंगे, और काम आपके कुफरिया। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, उस पर कोई अमल नहीं है आपका, लेकिन क्या है साहब, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और वो कलिमात कुफ्र पढ़ रहा है, आप दम करवा रहे हैं, और आपका यकीन ये है कि हमें इससे शिफा हासिल हो जाएगी। ये कितनी गलत बात है, कितनी ईमान की कमजोरी है ये। इसी चीज़ को देखकर आज जो है मुझे बहुत दुख हुआ है, वरना मेरा मौजू कुछ और था आज। तो मैंने कहा मैं अपने भाइयों तक ये बात भी पहुंचा दूं कि इस चीज़ से बाज रहो, ये जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं, ये शिर्क और कुफर की तरफ ले जाने वाले काम हैं, ये आपके ईमान को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं। मेरे भाई इनसे बचो, कुछ नहीं होता है इन बातों से, शिफा देने वाली ज़ात मेरे रब की है। अरे भाई, चेचक से बचने के लिए, खसरा से बचने के लिए बहुत सारे कुरान के अंदर जो है हमारे कुरानी तावीज़ात हैं, बहुत सारी आयत और दुआ हैं, हम उनसे काम ले सकते हैं ना, हम उनसे शिफा हासिल कर सकते हैं। क्या ज़रूरी है हमें कलिमात कुफ्र पढ़वाना और जो है दम करवाना? इन्हीं सब बातों से तो नबी ने मना फरमाया, यही तो शिरक और कुफ्र हैं। तो दूसरे लोग अगर देख कर वो ये कहते हैं कि तुम शिरक कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, तो इसमें क्या गलत है फिर? क्योंकि हम गलत कर ही रहे हैं। तो मेरे भाई, इन सब चीज़ों से तौबा करो और सही मानों में क्या सही है क्या गलत है उसको ज़रा दिमाग से सोचें आप। और जो नवाकिफ़ लोग हैं, जो आवाम हैं, जो नहीं जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। और जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको चाहिए कि वो उन लोगों की इस्लाह करते रहें। अगर ऐसा कोई आपके आस पड़ोस में आए और वो ऐसा काम करे तो उन्हें सही से समझा दिया जाए, प्यार मोहब्बत के साथ। कोई लड़ाई झगड़ा ना की जाए उनसे, बल्कि उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा दो भाई कि ये चीज़ गलत है, देखो ये सही नहीं है।
اور اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔ شرک کرنے اور کفر کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے بچائے۔